गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 6 तारिख शुक्रवार। चलंतु गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। युद्ध मध्य ट्रंप को मिला खुशी खबर। अमेरिका इस्राएल एवं ईरान मध्य चलता युद्ध 5 दिन अधिक समय धरी चली सत्वे आक्रमण ह्रास पाइबा परिवर्ते वृद्धि पाउछि। ईरान युद्ध को सीमित करने आगत अमेरिका सीनेटर युद्ध क्षमता प्रस्ताव अनुमोदन पाइबारे विफल होइछि। राष्ट्रपति क्षमता को सीमित करने को चाहूथिबा एही बिल सामरिक कार्यानुष्ठान पूर्वरु कांग्रेस अनुमोदन को बाध्यतामूलक करिथाए। रिपब्लिकान सांसद माने बिल उपरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित एकत्र होइछन्ति, जहा फल अधिकांश सांसद तांको सपक्ष भोट देइछन्ति। प्रस्ताव को 53 रु 47 भोट रे खारज करा जायतिला। युद्ध क्षमता प्रस्ताव 475 3 भोट रे पारित हो पारिला नाही। एही प्रस्ताव किंबा बिल निश्चित करने को चाहूतिला जे जदि पारित हुए तेबे ईरान उपरे कौनसी बड़ आक्रमण पर कांग्रेस अनुमोदन आवश्यकता हेबो। तथापि बिल पास न हेबा ट्रंप को विजय भावे देखा जाउछि। परवर्ती खबर। अमेरिकार सबमरीन आक्रमण रे बुड़िला ईरान नौसेना जहाज, 80 मृत अनेक निखोज। अमेरिकार जोरदार सबमरीन आक्रमण रे बुड़िला ईरान जहाज। एही आक्रमण रे वर्तमान पर्यंत 80 जनकर मृत्यु होइथिबा जणा पड़िछि। एहा सह अनेक निखोज अछंती। ए संपर्क रे अमेरिकार प्रतिरक्षा सचिव पिट हेक्सथ कहिसंती एही आक्रमण द्वितीय विश्वयुद्ध पर शत्रु उपरे प्रथम आक्रमण। ईरान नौसेनार जहाज मौज क्लास फ्रिगेट IRIS डेना को अमेरिकार बुड़ा जहाज द्वारा आक्रमण करा जायतिला। श्रीलंका अधिकारी अनुसार भारतरू फेरुतिबा ईरानी जहाज रे 180 जन को क्रू सदस्य थिले। श्रीलंकार प्राय 40 नटिकल माइल दक्षिण रे अंतर्जातीय जलसीमा रे ईरानी जहाजटी बुड़ी जाइतिला। श्रीलंका कर्तृपक्ष 32 जन को उद्धार करथिबा सूचना दैछन्ती। से माने समुद्ररू अनेक मृतदेह मध्य उद्धार करिसन्ती। एही ईरानी जहाज भारत रे अनुष्ठित अंतर्जातीय फ्लीट समीक्षा 2026 रे अंशग्रहण करिथिला। 2 सप्ताह पूर्वे भारत आस्थिबा ईरान रो एही जहाज को ईस्टर्न नाभाल कमांड स्वागत करथिले। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। महाप्रभुंको बनको लागि नीति। 4 घंटारू अधिक समय बंद रहिथिला साधारण दर्शन। गतकाली महाप्रभुंको बनको लागि नीति जेउथि लागि बड़ दौड़े बंद रहिथिला साधारण दर्शन। एही नै श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। गुरुवार चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि रे श्री विग्रह मानकर बनको लागि नीति अनुष्ठित होइथिला। द्वितीय भोग मंडप भोग शेष होगा परे प्राय संध्या 6 टारू राति 10टा पर्यंत बड़ ठाकुरंको एही गुप्त नीति अनुष्ठित होइथिला, जेउथि लागि प्राय 4 घंटारू अधिक समय बंद रहिथिला साधारण दर्शन। परवर्ती खबर। खमेनेईको अंतिम यात्रा। ईरान रो पवित्र सहर रे दियाजिबो कबर। ईरान रो सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेईको परलोक परे सारा देश रे शोकर छाया खेली जाइछि। अमेरिका इस्राएल आक्रमण रे प्राण हराइथिबा 86 वर्षीय खामेनेई को ईरान रो सबुठारु पवित्र सहर मशहद रे सुफुर्द ए खाक बा कबर दियाजिबो। उत्तर पूर्व ईरान मशहद सहर जन्मस्थान रे खामेनेईको अंतिम संस्कार स्थान हेबो। ईरान समय अनुसार गतकाली राति 10टारू अंतिम संस्कार प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। इमाम खोमेनेई मस्जिद रे 3 दिन धरी विदाय समारोह अनुष्ठित होबो। 1979 रो इस्लामिक क्रांति परे खामेनेई ईरान रो द्वितीय सर्वोच्च नेता भावे 36 वर्ष धरी देशर नेतृत्व नैथिले। परवर्ती खबर। काली राज्यसभा पई नामांकन। राज्यसभा आसन पई गतकाली नामांकन दाखलर शेष दिन थिला। राज्यसभा आसन पई ना घोषणा करि सारिथिबारु ओ काली शेष दिन होइथिबारु नामांकन दाखल करिथिले प्रार्थी। ए नै दल ओ प्रार्थी पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि। ओडिशार 4 सभा आसन पई एथर 5 जन प्रार्थी नामांकन करिसंती। राज्यसभा 4 आसन पई उभय शासक दल ओ विरोधी मानक मध्यरे प्रार्थी घोषणा करा जाइछि। परवर्ती खबर। तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ। ईरान विरोध रे युद्ध को डैला भारतर बंधु राष्ट्र। मध्यप्राच्य संकट मध्यरे आगामी दिन में ईरान क्षेपणास्त्र घाटी विरोध में अमेरिकार आक्रमण में ब्रिटेन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिपारे। प्रारंभिक दिग्धा दूर करी लंडन वाशिंगटन पूर्ण समर्थकों को संकेत देइछि। दि गार्डियन अनुसार
ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଦିନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଯାହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ବ୍ରିଟିଶ ବିମାନ ଘାଟିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର B-2 ଗୁପ୍ତ ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବେ ଥଲାପତି ବିଜୟ। ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ରାଜନେତା ଥଲାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଜୋର ଧରିଛି। ସଙ୍ଗୀତା ସମ୍ପ୍ରତି ଚେଙ୍ଗାଲପଟ୍ଟୁ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ବିବାହ, ବାହାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ କୋର୍ଟରୁମ୍ ବାହାରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ 250 କୋଟିର ଭରଣପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ବିଜୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସଙ୍ଗୀତା ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଗତକାଲି ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ବିଜୁବାବୁ 1916 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1916 ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରୁ 1997 ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ, ଦୀର୍ଘ 81 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ରୂପ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା କର୍ମମୟୀ। ପାଇଲଟ, ସଫଳ ଶିଳ୍ପପତି, ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏହି ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର, ମହାନ ଜନନାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଟକରେ ଜନ୍ମିତ ବିଜୁବାବୁ ନିଜ ସୁଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ବୀରତ୍ୱ, ସାହସିକତା ତଥା ମାଟି ମାଆର ସେବାରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ପାଇଛି। ବୁଧବାର କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ୱକପରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲା। ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡିଓଥୋରାସିକ ଆଣ୍ଡ ଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜରୀ ICUରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ସର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଆସନ୍ତା 16ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାରରେ 10 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ଗୁରୁବାର 5 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ NDAର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାରୁ ଦୁବାଇକୁ ବିମାନ ସେବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ 4 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଦୁବାଇରୁ ଏକ ବିମାନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି, ଯାହା 113 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ରାତି 2ଟା 40ରେ 130 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।